کے ساتھ عید ہے امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم عید کے اسپیشل پروگرام امیر اہل سنت اور بزرگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش نصیبیوں کی معراج ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عید کے پر وقار پر مسرت موقع پر اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے کہ عید کا مزہ ہی دوبالا ہو گیا الحمدللہ۔ اب انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے، آپ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ لگائیں اب۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، ماشاءاللہ نور کی برسات۔ انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت وقت مناسب پر جلوہ گر ہوں گے۔ اتنی قریب سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کا شربت ہمیں ان قریب نصیب ہونے والا ہے الحمدللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود حاضرین، الحمدللہ ان قریب یہ سعادتوں بھرے لمحات آنے والے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ بالکل بالکل، اصل میں بزرگوں کا چینل ہے، بزرگوں کا پروگرام ہے، تو بزرگ فرسٹ، اسی لیے انہی کو موقع دیا کہ یہی اسٹارٹ کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے شہزاد بھائی بھی ساتھ تشریف فرمائیں، اور بزرگی سفید داڑھی سے نہیں ہوتی، یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، کہنے سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے بزرگوں میں سے ہی ہے مدنی چینل کے پہلے دن سے، سبحان اللہ، مدنی چینل کے بزرگوں میں سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک حاجی صاحب، ایک شیخ نے ہی فرمایا تھا کہ نا وہ پچھلے مذاکرے میں کسی کو یاد ہو، کسی کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ نا کیا نگرانی شورا بزرگ ہے، تو باپا نے کچھ فرمایا تھا؟ جی کریم رضا بھائی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بلکہ بزرگی جو ہوتی ہے یہ تو علم سے ہوتی ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو شہزاد بھائی آپ پروگرام دیکھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کے، الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ، سوال علمی ہوتا ہے، جواب اصل میں علمی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال میں مطلب اتنا کچھ خاص چیز نہیں ہے، بس وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اصل میں جو ہے نا جواب اصل ہے۔ ہمارے شیخ جو جواب دیتے ہیں نا وہ علمی، شرعی، فقہی، معاشرتی ہر لحاظ سے زبردست ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک ریئل فیکٹ ہے، اصل میں جواب ہی اصل جواب ہے، سوال کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بس ہے نا ویورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور دوبارہ بزرگ فرسٹ۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنا ہی علم کی کنجی ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ سوال کرنا ہی آدھا علم ہے الحمدللہ۔ ایک سوال ہوتا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت حکمت بھرے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کا سوال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، درود شریف کا انہوں نے فضیلت بتائی۔ ہمارے شیخ جو ہے نا مدنی مذاکروں میں بھی تربیت کر چکے ہیں، اور بہت اچھا انداز ہے۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आता है तो बापा, कभी मैंने नहीं देखा कि बापा है ना शेख अंगूठे चूमना भूल गए हों, और ये बार बार तरगीब भी दिलाते हैं ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक अदा है ना, और मज़ा भी आता है और आपके हाथ पैर हिलते रहते हैं, प्रैक्टिस है, एक अच्छा अमल भी है। ईद स्पेशल प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशल पर्सनैलिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बुजुर्ग हैं तो हमारे लिए स्पेशल ही हैं। सुभान अल्लाह, सबसे ज़्यादा स्पेशल तो आपको मालूम है कौन है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ार है। अच्छा, अब है ना ईद स्पेशल प्रोग्राम है, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल का प्रोग्राम है, अमीर सुन्नत और बुज़ुर्ग इसका नाम है, और ये सब हकीकत है, नहीं है अफसाना, क्योंकि अमीर सुन्नत ने इसमें आना। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के व्यूवर्स ने कहीं नहीं है जाना, क्योंकि हमने आपको अभी बहुत कुछ है दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, इसमें अमीर सुन्नत शेख के आने से पहले कुछ इनका जरा टैलेंट नहीं जांच लें? बिल्कुल होना चाहिए। क्या ख्याल है? बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत टैलेंटेड बुजुर्ग हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़माना देखा हुआ है, उम्र गुजरी है, बहुत कुछ इनके सीनों में जमा होगा, तो कुछ खंगालना चाहिए। सब टैलेंटेड है, ये पता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें पहला टैलेंट अगर हम चाहें कि ना ईद के मौके पर कोई नात शरीफ सुना दे। एक काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, एक काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में एक काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, जन्नती 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 जन्नती। बुजुर्ग का टैलेंट देखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग किसी से पीछे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और टैलेंट बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। एक वो टैलेंट तजर्बा क्या और वो टैलेंट ये है कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ तो जिस तरह हमने इंट्रो दिया, तारुफ कराया, प्रोग्राम के बारे में बताया, आप में से कोई है जो हमसे अच्छा कर दे? आके हिम्मत होस्टिंग। करें, होस्टिंग करें, आए। तजर्बा भी ज्यादा है। अच्छा देखें, सुभान अल्लाह, वही आएगा जो है ना ये वो परफॉर्म करके दिखाएगा कि वाकई में है ना, मतलब हम अपने आप को अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन ये पब्लिक ही फैसला करेगी कि हमने अच्छी होस्टिंग स्टार्ट की या यहाँ पर जो आएंगे उन्होंने अच्छी होस्टिंग स्टार्ट की। वो फ्यूचर के होस्ट भी हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनकी जगह या मेरी जगह वो हों। मेरी जगह ही होंगे क्योंकि बुजुर्ग हैं आप लोग। तो कौन आएगा होस्टिंग के लिए? और प्रोग्राम का इंट्रो देना है ना। प्रोग्राम का नाम क्या है? अमीर सुन्नत और बुजुर्ग ईद स्पेशल। उसके अल्फाज, उसका अंदाज, बॉडी लैंग्वेज सब होना चाहिए। अच्छा, आप आएंगे? पक्का? देख लें, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम उतार के नहीं, इमाम अच्छा देख, घबराहट तो अभी से हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा, आज नहीं, आज साहब घबराहट नहीं है। एक मिनट, ये जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हैं तो बूढ़े, लेकिन है तो अरमान तो जवानों के है ना। जी माशाल्लाह। थोड़ा कोई स्टाइल से हो ना। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह बुजुर्गों की ईद है और है भी अमीर अहले सुन्नत के साथ। सुभान अल्लाह है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ही लम्हे में अमीर अहले सुन्नत की हम ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह।
کیا خیال ہے آپ لوگ ساتھ رہیں گے؟ انشاءاللہ خوشیاں منائیں گے؟ انشاءاللہ عید ہو اور وہ بھی مرشد کے ساتھ، سبحان اللہ عید ہو اور وہ بھی امیر اہل سنت کے ساتھ، پھر تو مدینہ ہی مدینہ، مکہ مدینہ، بغداد بریلی، اور انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا سبحان اللہ انہوں نے اب لے لیا ہے، دیکھتے ہیں یہ آ جائیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، پھر ایک بار مرشد کا عید بنانے کا تحفہ ملا. سبحان اللہ یقیناً زندگی بڑی مختصر سی ہے، مختصر زندگی نہیں ہے. ہم کچھ کر جائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے. کتنے چلے گئے، کل ہم تم بھی چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو مسکراہٹ سکھائیں، اس کو تربیت سکھائیں، اور مرشد کا دل کا محبت اس کے دل میں بسائیں. یقیناً مرشد ہیں، سبحان اللہ مرشد پھر مرشد ہیں. ہمیں تربیت دے رہے ہیں. عمر اتنی دیکھیں آپ، اور مسکرانا دیکھیں آپ. یا بھائی خوش نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عبد المبین الطاری. ماشاءاللہ ہوسٹنگ آپ نے باڈی لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں اچھے. پروگرام کا انٹرو، اب یہ پروگرام شروع کیا جیسے ہم نے کیا، تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا. عید کا پروگرام ہے اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. پھر ایک بار بابا کی زیارت ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی شاید. ہماری خوش نصیبی نہیں ہے کیا؟ بولیے، ہے نا؟ خوش نہیں ہے؟ مسکرا کے بولیے، مسکرا کے. سبحان عید اللہ ہماری امیر اہل سنت کے ساتھ. سبحان اللہ ایک دفعہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ بہت شکریہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا عمر بتائیں. اور الحمدللہ آج 71 سال کا ہوں. 71 سال کے، سبحان ماشاءاللہ. اللہ. سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور دلی عید مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. دیکھیں فرسٹ ٹائم آنا، اور ان کو ہم نے پہلے سے یہ نا مطلب یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے نا یہ الفاظ بولنے یا یہ پری پلان، ایسے نہیں تھا. اور آ کر انہوں نے ہمت کی، کوشش کی. یہی اسی کو کہتے ہیں ٹیلنٹ نا. ورنہ پبلک کے سامنے اور کیمرے کے سامنے بولنا اتنا آسان نہیں ہے. ہوسٹنگ تو ہو گئی، حاجی امین صاحب نے بھی یہ نا ہوسٹنگ کر کے دکھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر نمبرنگ دینا چاہیں تو اب حاجی صاحب کو پہلا نمبر نہیں دے رہا، میرا پسند آئے تو مجھے دیجیے گا. ان میں پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا، چوتھا نمبر ہوسٹنگ کے حساب سے آپ جی. پہلا نمبر حاجی صاحب کا. سبحان اللہ. اچھا اس میں تو ایک چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی یاد بھی ہو جاتی. بزرگ کا ہی ساتھ دے رہے ہیں. نہیں، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا. عید کے دن ہیں اور عید کے دنوں میں تو ظاہر عید کی خوشیاں یاد آتی ہیں، وہ جھولے یاد آتے ہیں، وہ پارک یاد آتا ہے، وہ گھوڑا یاد آتا ہے، وہ اونٹ یاد آتا ہے، وہ عیدی یاد آتی ہے، اور وہ سوئیاں یاد آتی ہیں، وہ نانی کا گھر یاد آتا ہے، وہ نانا کی محبت یاد آتی ہے. وہ عیدی کے نوٹ یاد آتے ہیں جو بچپن میں ملتے تھے. نہیں نوٹ نہیں، وہ تو آنے اور پائی یاد آتی ہے. اللہ اللہ. جب 58 مل جاتی تھی، 54 مل جاتی تھی، 10 پائی، 5 پائی، 1 پائی ملتی تھی، سکہ ملتا تھا. یہ یادیں ہیں. بلکہ میں تو بعض بزرگوں کا شاید ایسا ہوگا بھی واقعہ کہ وہ محلے میں جھولا آتا تھا، جھولا وہ ہاتھ سے چلاتا تھا نا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا یہی تھا کہ وہ ایک ڈالا بھرتا تھا، پھر وہ اوپر چڑھتا تھا. بعض ایسے بھی تھے جو نیچے آنے کا انتظار ہی نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ہی لکڑی پہ چڑھ کے اوپر تاکہ میری باری آ جائے، کیونکہ رش زیادہ تھا. ایسے ہی تو ایسا کوئی کارنامہ کیا ہے کسی نے جھولے میں چڑھنے کا؟ لکڑی کا جھولا تو یاد ہے نا؟ جھولا یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ وہ ڈولیوں والا کہہ رہے ہیں. ڈولی والا. 4 ڈولیاں وہ ہوتی کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈولی والا ایک نیچے لاتا تھا، اس کو بھرتا تھا، پھر اوپر جاتا تھا، بلکہ وہ ایک 2 بھرتا تھا تاکہ بیلنس رہے. لیکن بعد اس میں ایسے ہوتے تھے وہ ڈولا نیچے آنے کی انتظار نہیں، وہ لکڑی پہ چڑھ کے اوپر پہنچ جاتے تھے تاکہ میری جگہ بن جائے. یاد ہے کسی کو؟ ہے کوئی چڑھا خود؟ کون چڑھا اور کون گرا؟ یہ عوان صاحب. چولہے جو ہے پہلے 2 بنتے تھے، ایک اوپر ایک نیچے، پھر 4 ہو گئے، پھر 4 بننے شروع ہو گئے تھے. آپ نے بنایا ہے؟ کارپینٹر ہے کیا؟ لکڑی کا کارپینٹر، لکڑی کا کام کرتے ہیں. میرا عمر کیا دادا بھی بناتا تھا، میرا نام کیا والد بھی. آپ کا؟ ممی. ہاں جی. نام؟ محمد اقبال اتاری. عمر 62 سال. 62. ہاں 62 مطلب یہ پنجابی میں بولتے ہاں ہیں. جی. اچھا. تو ابھی بھی جھولے بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں اب جھولے نہیں بناتے، اب تو وہ لوہے کا دوسرا کام کرتے ہیں. اچھا لوہے پہ آ گئے کرتے ہیں وہ پہلے جوڑی کا. ہاں ٹھیک، وہ بھی کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ جو جھولا آتا تھا اس میں بعض اوقات چڑھ جاتے ہیں، اور وہ گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی. تو یہ جو خوشیوں کے جو لمحات تھے تو کہتے یار اب تو وہ بات نہیں رہی.
तो चलो कोई तस्करा हो जाए, अगर किसी को याद आता है कि झूला एक होता था, हम बच्चे जो थे वो काफ़ी सारे थे और वहाँ पे अपना नंबर नहीं आता था, तो भाग के जनाब जो भी आता था, जो जोर वाला होता था ना, वो जनाब अपना चढ़ जाता था। भाग जो बेचारे माड़े होते थे वो नहीं जा सकते थे, वो फिर बाद में जब उनका काम हो जाता फिर जाते। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि झूले में चढ़े हैं और कई दफ़ा वहाँ से गिरे हैं, अल्लाह अल्लाह। गिरे हैं फिर चढ़े हैं, बस ये अपना कई दफ़ा ज़ख्मी भी हो गए हैं, तो मारे भी खाई हैं घर जाके, भाई ये काम क्या करके आए हो, ये कपड़े ही फट गए हैं, ये फलान हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत खैर मुबारक। और आप लोग- तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना। खैर मुबारक। हमारे बुजुर्गों की तरफ से ईद मुबारक। सुभान अल्लाह। खैर मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आमीन आमीन। नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो। नूर की बरसात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाज़रीन और यहाँ पर मौजूद हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह। हमारी खुश नसीबी है, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे शूरा के निगरान जनाब मोहम्मद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब तशरीफ़ ले। सुभान अल्लाह। नूर की बरसात हो। हाजी साहब ईद मुबारक। सुभान अल्लाह। अब बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, कुछ जवान हो गए हाजी साहब। नहीं। आप जब जवान हो जाते हो तो क्या हो जाता है? सुभान चलो आप जवान हो गए, क्या हो गया? दाढ़ी काली हो गई, मसल मजबूत हो गए। आप कहते थे ना कि वो नजफ शरीफ गए थे तो अली का जैसे नारा लगाया था, जोश आ गया। अली का नारा तो है ना, जज्बे जवान हो गए, जज्बे जवान हो गए। नारे हैदरी। मौला अली का नारा लगता तो ताकत तो आ ही जाती। वैसे इसमें तो पंजाबी में कहते हैं ना कि ठंड पै गई। हाँ सुभान अल्लाह। नहीं तो आप क्या बूढ़े जवान क्या बुजुर्ग? बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग। अच्छा, तो आप भी अपना तारुफ तो करवाते होगे ना कि मैं फला बुजुर्ग हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका बुजुर्ग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गुलजार अवान बुज़ुर्ग, पंजाब का, लाहौर का बुज़ुर्ग और फ़िलहाल पंजाब का बुज़ुर्ग, लेकिन पीछे से जनाब हज़ारे का बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह। और बुज़ुर्गों के साथ और बुज़ुर्ग, उसके बाद फिर बुज़ुर्ग, और हमने एक बुज़ुर्गों का मेला आज आपके पास। और बुजुर्ग ही बुजुर्ग। आज फैज़ान मदीना में मैं बुजुर्ग, आज फैज़ान मदीना में बुज़ुर्ग, और बुज़ुर्गों के सामने हम बुज़ुर्ग। आज इन बुजुर्गों की जो ईद हुई है, ये जिंदगी इन बुजुर्गों की ना बदल गई है। ये बुजुर्ग हो गए। अब आप कौन से बुजुर्ग हो भैया? आप भी कोई बुजुर्ग हो? मैं कहाँ का बुजुर्ग हूँ? बुजुर्ग मुल्तान के, मुल्तान शरीफ मुल्तान का क्यों हूँ? मुल्तान के कौन है? मुल्तान के बुजुर्ग। मुल्तान के बुजुर्ग है ये। माशा। कोई कराची के बुजुर्ग हैं? कराची का भी हूँ ना। अच्छा, कराची के भी हो। अच्छा, कहाँ से हैं? फैजान मुर्शिद से हूँ, और मुझे ये डालमिया में मैं रहता हूँ। वहाँ के डालमिया के बुजुर्ग? डालमिया के बुजुर्ग हूँ। डालमिया के बुजुर्ग हैं। और आप? हमारे बाप दादा सब लोग दिल्ली से आए हुए थे, बुजुर्ग थे। फिर हम कराची में आके हम बुजुर्ग हो रहे। अमीर अहले सुन्नत के साथ हम ईद मना रहे हैं पहली दफा। अच्छा, अब बुजुर्ग, अब आप फरमाइए, ये इतने सारे बुजुर्ग जमा हैं, तो ये बुजुर्ग किन मायनों कर जमा है, कैसे जमा है, क्यों जमा है? ये बुजुर्ग हैं कौन है? बुजुर्ग ही हैं, कौन है? बुजुर्ग ही हैं। आप तो सिलसिला ही बुजुर्गों के साथ है। सारे बुजुर्ग हैं, इनमें एक बूढ़ा है। नहीं, सारे बुजुर्ग एक बूढ़ा? सारे बुजुर्ग एक बूढ़ा। ये क्या बात हुई? राजी दीरिया। नहीं, ये क्या बात हुई? अमीर सुन्नत तो बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने बुजुर्ग हैं। हाँ, शेखों को भी बुजुर्ग हैं। ना आज तो शहजाद भाई भी बुजुर्ग बन गए, इमाम बन गए। इमामा लगा के पहली बार इमाम में देखा इनको। पिछले साल भी यही था। अच्छा, आप पिछले साल भी इमाम बाइंदो हो ना। ये सालाना नहीं वैसे ये ने वाकई जच बहुत रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अगर कोई अल्लाह। रुकावट आगे पीछे ना हो तो पहनना वो चाहिए। रिकॉर्डिंग असल में रिकॉर्ड है ना। ये समझ जाएंगे कि रुकावट के बाद होती बोलने की नहीं होती। अच्छा,
तो इमाम मतलब इनको बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और बुजुर्ग भी हैं सुभान अल्लाह, हमारे, एक और बुजुर्ग देखे, इनकी तो माशाल्लाह दाढ़ी सफेद। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों का चैनल में ये हो गया ना कि जिसकी दाढ़ी सफेद वो बुजुर्ग के चैनल में आ गया। ठीक है, अब ये दाढ़ी सफेद माशाल्लाह, ये भी बुजुर्गी वाली शख्सियत। वैसे बुजुर्ग का उम्र से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मकाम अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग तो है ना हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मकाम वाइज हाजी साहब बुजुर्ग हैं और फिजिकली माशाल्लाह जवानों को भी मात दे दें ना। तो ऐसे बुजुर्ग हैं। हाँ, फिजिकली फिट होना बुजुर्गी अच्छा, है ना, वो मतलब यही बताएंगे। क्या कहते हैं शहजादा बुजुर्गी अमीरुल सुन्नत? बाकलस्त 90 साल, सुभान अल्लाह। बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, अक्ल से होती है, इल्म से। अच्छा, एक थोड़ा सा डेमो देना चाह रहा हूँ शेख। ये इरफान भाई आइएगा जरा, सामने आइएगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 47 के करीब, 46, यानी 47 में लगूंगा यार सच जुलाई में। बता दें। 46 है। 46 है 46 इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं 46 ये सब मिला के, छुट्टियां मिला के। ने मतलब बुजुर्ग में अली वैन कलीम रदा भी मतलब साहब कहने बुजुर्ग तो आपकी नहीं। उम्र कितनी? वो जो डंडी लेकर जो आप आए थे, मेरी उम्र है 57 ईयर्स। आपको डंडी पकड़ा थी, आपने भी डंडी पकड़ ली। अच्छा, इनको बुलाने का एक थोड़ा सा मकसद था हाजी साहब। हाँ, पूरा करें मकसद। ये है ना 46 के हैं, ठीक है, और मैं भी 46 का हूँ। वही बात हुई ना फिजिकली हो, और बापा ने जो फरमाया तो है ना, बुजुर्ग जो है ना वो फिजिकली फिट हो तो वो बुजुर्ग है, और ये वाइट होके भी फिट है और मैं ब्लैक होके भी फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चेक किया तो ये बताना था थोड़ा डिफरेंस। अच्छा बापा आप कुछ फरमाए ना। बुजुर्गों का बुजुर्ग नई इस्तिलाह चल पड़ेगी कहीं। वो हर मायनों में है ना शेख, आपकी उम्र, आपका रुतबा, हर लिहाज से। उम्र तो है ऐसे, उम्र में तो मेरे बराबर होगा कोई का दुक्का ही, मुश्किल। मैं 78 79, इस बार 78, सुभान अल्लाह। 78वीं सालगिरह। आमीन, मैं अपने आमीन। मुंह से बुजुर्ग बोलूंगा नहीं। कौन कौन बुजुर्ग है? हाँ, बुजुर्ग। नहीं, सैयद साहब तो घोड़िए के बुजुर्ग है नहीं। बुजुर्ग हाजी नमाजी, बुजुर्ग है, हाजी हैं, नमाजी हैं, दाढ़ी वाले, इमामे वाले, रोजे वाले, रोजे रखे, एहतिकाफ किया है। पर जो तकाजो है, इंग्लिश यहाँ जो फरमाए ना આપણી आने, ગુજરાતી કહેવત છે, સાઠે બુદ્ધિ નાઠે, સમજો? ना बहुत टिपिकल से, थोड़ा आसान કરીને बता। સાઠે બુદ્ધિ નાઠે મશહૂર છે, હુસૈની ભાઈ સમજો? यानी कि मोटी उम्र में આવી नहीं, यानी कि अक्ल जी थोड़ी ओली આ એને 60 વર્ષનો માણસ થાય ને જી, તો એની અક્લ જે છે ને जी ચાલી જાય, ભાગી જાય, નાઠે મને ભાગી જાય। હમણાં શું થયું છે, જેમ નીંગરાને શુરાએ તરકીબ બનાવી હતી એમાં એક ખુશીનો ઇઝહાર થયો કે જે બુઝુર્ગ જે ઉભા થયા પોતે ખુશીથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઇઝહાર કરતા હતા પોતાનું। तो आप यकीन करें, हमारे घर में जब ईद आती थी तो हमारे घर में सब लोग जमा हो जाते थे, तो इतना खाना पड़ता था, इतना खाना पड़ता था, सब लोग मेहमानदारी जमा होती थी। रोटियां आती थी होटल से, इतनी सारी आती थी। अब जब से वालिद साहब वालदा का इंतकाल हुआ है और लियाकताबाद का मकान जब बिका है ना, कोई मैं सरजानी चला गया, कोई लियाकताबाद चला गया, कोई लांडी चला गया, कोई औरंगी टाउन चला गया, मोहब्बतें खत्म हो गई। नहीं तो तकसीम हो गए ना आप लोग, मोहब्बतें क्या खत्म हुई? बट गए, आप बट गए ना। आप लोग तकसीम हो गए ना। ये अमीर सो फरमा रहे आप जी, आप लोग तो हमें चले इस गए ना। बात का अफसोस होता है कि हमें मोहब्बतें अब नहीं मिल रही। नहीं, आप तकसीम क्यों हुए? सबको एक जगह कोई प्लाजा बना अच्छा, लो। बड़े जो आपके कोई बड़े मना चले- करे रहने के लिए, आने के लिए, आप रखो प्लाजे में, पैसे है ना आपके पास, तो मैं समझा दूंगा कि भाई साथ रहो। अलग अलग हो गए, अब भी आप दावत करो, नहीं आते तो बात करो ना। आप देखें चढ़ाओ, इतनी थप्पियां रोटियों की लाओ, तो हम दावत इस्लामी वालों को भेज देंगे यार खाने के लिए। हुजूर होता ये है कि जब घर के बड़े चले जाते हैं ना तो ये हो जाता है। हमारे घर में हमारी अम्मा जब हयात थी, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, तो हमें पता था, क्योंकि वो किसी की खाला थी, किसी की फूफी थी, किसी की नानी थी, किसी की दादी थी। तो ईद के दिन खानदान हमारी अम्मा से मिलने के लिए आता था, हमारे मामू आते थे। अब अम्मा चली गई तो वो हमसे मिलने आएंगे क्या? जब बड़े चले गए तो ऑटोमेटिकली लोग तकसीम हो जाते हैं। और अमीर सुन्नत है, बड़ी प्यारी बात अभी इरशाद फरमाए तमाम बुजुर्गों के लिए और तमाम खानदान वालों के लिए कि असल में हम सोचते हैं कि मोहब्बतें बट गई, मोहब्बतें नहीं बटी, हम बट गए, हम दूर दूर हो गए। तो अब लोग दूर दूर हो गए, हम करीब थे। तो हमारे बड़ों ने खानदान को एक छत के नीचे संभाल कर रखा था, तो सब जमा हो जाते थे। हमारे बड़े चले गए तो हमने छतें बांट दी। जब हमें छतें बांटी तो हमें शिकायत लोगों से नहीं होनी चाहिए।
हुजूर यही है। मोहब्बतें अगर खत्म होती हैं तो ये कहाँ से मिल के बैठते हैं? बापा फैज़ान मदीना में मोहब्बतें बढ़ रही हैं और अभी भी दस्तरखान लगे हों, एक ही दस्तरखान पे पूरे पाकिस्तान के साए भाई इकट्ठे होते हैं। कोई खैबर पख्तून का है, कोई पंजाब का है, कोई सिंध का है, कोई गिलगित का है, कोई मुख्तलिफ इलाकों के हैं। और अगर अपने हाथ में रोटी होती है, साथ वाला मांग ले, उसे दे देते हैं कि हमें भाई आपको है आप ले लें। बोटी जैसे आप नसीहत करते हैं मदनी मुज़ाकरे में, दूसरे की तरफ बढ़ा देते हैं। चाय पी रहे हो, कम नज़र आ रही हो, दूसरे को पेश कर देते हैं। यहाँ तो मोहब्बतें बांटी जा रही हैं और मोहब्बतें बांटने का तरीका सिखाया जा रहा है। आए तो सही, आए तो सही, आए तो सही, कोई दावत इस्लामी में आके करीब से देखे तो सही। तासुरात हमने रमज़ान शरीफ में देखे, एक से बढ़कर एक तासुर। और ये ईद पे आपने जो इकट्ठा किया, ये भी आप मोहब्बतें ही बांट रहे हैं। बापा ये आपकी इनायत है, ये आपकी मोहब्बत है, तो हम आज यहाँ बैठे हुए। अब ये ज़हन से निकाल देना है कि मोहब्बतें खत्म हो गई, मोहब्बतें मौजूद है, हमारी नजर कमजोर हो गई है, हमको नजर नहीं आ रही। अच्छा मेरे सुन्नत ये भी है ना कि हालात भी तो तब्दील होते हैं ना, कि अंदाज तब्दील हो जाता है। 30 साल पहले फैज़ान मदीना नहीं था, 15 साल पहले मदनी चैनल नहीं था। अच्छा बुजुर्गों का चैनल नहीं था, अभी आया है, वो भी अभी आया। अच्छा इस तरह जमा भी नहीं होते थे बुजुर्ग जी, तो अंदाज भी तब्दील होते हैं ना। माशाल्लाह। देखें शेख ने बहुत सारी मोहब्बतों की बातें की। ईद का दिन है, मोहब्बतों की बातें करें, क्या इसे दुख दर्द और फिर किसी दिन सुना दीजिएगा, और आप नहीं सुनाएंगे फिर भी शेख जानते हैं। शेख ने एक चीज़ फरमाई थी, ईद का दिन है और ईदी की भी बात फरमाई थी, तो ईदी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी देखें हाँ माशाल्लाह। मतलब हुसैनी भाई को वो नोट नहीं चाहिए, गमे मदीना दे दूं। जी जी, गमे मदीना तो सबको देते, लेकिन माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा देखें, दोनों चीजें चाहिए होगी ना, या एक चीज चाहिए? सिर्फ गमे मदीना किसी को चाहिए, किसी को दोनों चाहिए, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा क्या देंगे ईदी में। ईदी में चल मदीना मांग ले, मौका अच्छा है। चल मदीना, चल मदीना, चल मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत हम सबको दुआ से भी नवाज दें, अल्लाह करीम हम सबको भी मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और कोई ईद के मौके पर माहौल कैसा होना चाहिए, क्या तरकीब होनी चाहिए, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, इस बारे में अगर कोई सवाल करना चाहे कोई बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद हाशिम अत्तारी, गुलिस्तान मुस्तफ़ा, कराची से। उम्र 62 प्लस। पहले ज़माने में ईद मनाई जाती थी, वो कौन सी ऐसी रिवायत हैं जो अब ख़त्म हो रही हैं और आज मौजूदा दौर में इनको दोबारा अपना के ईद की हकीकी खुशी हासिल हो सकती है? पहले तो ईद अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, ईद योम तशक्कुर है। बाद में जो जो दौर बदलता गया, पहले रमज़ान की याद होती थी, रमज़ान का गम होता था। जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि ईद की नमाज़ पढ़कर कुछ हज़रात ईद मुबारक करने गए तो रोने की आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खुला, तशरीफ़ लाए रोते हुए। आप तो खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं। तो फरमाया कि खुशी का दिन तो उनका है जिनकी रमज़ान की इबादतें कबूल हुई। मैं नहीं जानता कि मेरी इबादतें कबूल हुई या मैं इस खौफ से रो रहा हूँ। तो ये वो दौर था। बाद में तो गफलत का दौर है और गफलत तो बढ़ती जा रही है। यूँ यूँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात ज़ाहिरी के दौर से दूरी हो रही है, तो गुनाह बढ़ रहे हैं, गफलतें बढ़ रही हैं, तो ये तो है। तीसरे मुबल्लिग अगर सवाल करना चाहें कोई। मेरा नाम हुसैनी भाई कहते हैं, और हुसैनी भाई से मेरे को सबसे पहले मेरे सुन्नत ने याद फरमाया था। माशाल्लाह भाई हैं, बुजुर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ी। आप जो फरमा दें, बोली मुर्शिद वाली बोल। अर्ज ये कि इलाका मेरा घाची पाड़ा कराची रेस्टोरेंट के हवाले से, उम्र कमोबेश 60-61 के करीब है और इस्लामी तारीख से ऊपर ही होगी गालिबन। मेरा बिलरसत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग हजरात होते थे, ईद के अय्याम जब करीब आते थे तो नाराज़ रिश्तेदारों को मनाया करते थे। वो
वैसे भी शादी ब्याह के मौके के ऊपर जो नाराज रिश्तेदार होते तो उनको मनाते थे, तो इस दौर में क्या अंदाज अपनाना चाहिए कि जो नाराज रिश्तेदार हो उनको कैसे मनाना चाहिए? नहीं तो ये तो आप बुजुर्ग हैं, आप लोग मनाएं। अगर कोई रिश्तेदार रूठा हुआ है तो उसका तरीका इरशाद फरमा दीजिए। मैं बकरीद के दिन में शहीद मस्जिद के पास अपना जब कुर्बानी खालों का वो होता था, तो खैर मैं तो बच्चा था, कुछ हमारे होगा मसला ख़ानदान में, तो मेरी खाला और मेरी अम्मी वालिदा वो तो अब फौत भी हो चुकी थी, तो बहरहाल ये ताल्लुकात नहीं थे, तरकीब आउट थी। मैं तो बड़ा हो गया, खैर तो मैं अपनी खाला के घर, वो करीबी घर था शहीद मस्जिद के, तो मैं चला गया। कौन? तो ये इलियास। दरवाज़ा खोला तो ये हक्के बक्के रह गए। मेरे खालू ने बोला कि तू हमारे घर पे तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। खैर वो माफ़ी तलाफ़ी मैंने की, मेरा तो कोई झगड़ा था ही नहीं ना, ताहम मैंने कहा मैं तो सुलह करने के लिए आया हूँ। बरसों के बाद मतलब आमना सामना हुआ, और फिर ये कि इन्होंने मुझे अच्छी तरह मान दिया, और खाला के तो पाँव भी कटे हुए थे, शुगर की वजह से कट गए थे। खालू भी बूढ़े थे, बिस्तर पे, हो सकता है चलते फिरते होंगे लेकिन बूढ़े थे। फिर मैंने अपने घर में बहनें जो वालिदा तो फौत हो चुकी थी, इनको बताया कि मैंने इस तरह जाकर ग्राउंड बना के आया हूँ। अलग इनसे मशवरा करके नहीं गया था, मैं वैसे चला गया था कि ये हुआ। और तो फिर ये कि मेरी बहन हाजी रज़ा की अम्मी और ये चली गई इनके घर। यूँ मतलब छोटे बाप का बनना पड़ेगा, मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी, मेरी दावत इस्लामी, मेरा फुला तो, या मैं मुबल्लिग, तो ये यानी कि मतलब आगे बढ़ना होगा। पहले बढ़ेंगे जन्नत की तरफ, पहले चले जाएंगे। इमाम हसन मुजतबा शेर खुदा के शहजादे रज़ी अल्लाह अनुमा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों भाइयों में कुछ शक्कर-रंजी की सूरत थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उन्होंने एक तरकीब बनाई, दोनों भाई मिल जाए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले और कहा कि आप मिल लें। तो बोला कि ये आए, हसन आए, मतलब तो तुम छोटे हो, आप छोटे भाई हैं आप। तो इन्होंने कुछ इस तरह बताया कि मैंने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना था कि जो सुलह करने के लिए पहले जाएगा तो वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई इमाम हसन मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाए, सुभान अल्लाह, ये मेरे पास आए। तो यूँ फिर ये की तरकीब बन गई। हालांकि इनकी नाराज़ी भी कोई ऐसी नहीं होगी, अब अल्लाह बेहतर कोई तफसील नहीं है इसमें। तो यूँ मतलब अपने जन्नत की तरफ पहल करना चाहिए। जिनको भी यूँ लगे कि मेरी खाला से या चाचा से या फूफा से या किसी से अनबन या नाराज़ी या कभी कोई हो गया था, या दादी या जो भी हो, या बेटी या बेटा, तो ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हो, तो यूँ कर ले, या घर चला जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप घर चले जाएंगे तो वो आधा उदा तो मसला हल हो ही जाएगा आपको देखकर। मगर मीठे बन के जाएं, वो अगर कुछ कड़वी बात कर भी दें तो आपने आस्ती ने नीचे रखनी है, जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। खुदा न खाता नहीं बनती तरकीब अगले वो, तो फिर सर नीचा करके अस्सलाम वालेकुम करके वापस ही आना पड़ेगा। ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाई करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा अमीर सुन्नत, यहाँ एक सवाल, बेटे अभी राब्ते में है, खाला के बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। इनके फिर तो ये खाला के बेटे वो इनके घर पे, वो तो बाद काफ़ी साल के बाद इन्होंने घर दावत भी की थी हमारी, हम लोग गए थे। हाजी इमरान भी थे, हाजी इमरान भी थे सन 2004 में। आप नहीं थे हाजी इमरान थे, भूल गए होंगे। बाबा जी वक्त मनावा किया था, ये उम्र तुम्हारी कितनी थी? मैं जो खाला जान के घर पे गया था वो दावत इस्लामी के दौर की बात है, अब मुझे याद नहीं है वो, बल्कि इससे पहले मतलब सो जवानी होगी ना? जवानी भी अब कुछ इतना याद नहीं है। अर्ज करने का मकसद ये कहने के मुलाकात के लिए जवानी या बूढ़ापा ना देखा जाए, अच्छा सुलह के लिए हाँ जो आपका मशवरा है। बुढ़ापे में तो ज्यादा जाना चाहिए कि आप जिंदगी का भरोसा नहीं, दिलों में बुग़्ज़ लेकर या इस तरह नफरतें लेकर क्यों जाए। अपना ओहदा भी नहीं देखना चाहिए कि नहीं ओहदा हो कुछ, तो मेरे से ओहदा, आपको पता मेरा भी तो ओहदा था,
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी तो लोग बड़े खिताब और अलकाब से नवाजते ही थे, अब भी नवाजते हैं, लेकिन अपने मिजाज जो है ना वो तवाज़ु। तो कहते हैं कि हाथ तुम्हारे तारों को छुएं, जमीन से पांव जुदा ना होने पाए। सुभान अल्लाह। पाँव को कभी भी जमीन से अलग ना करें, पाँव हमेशा जमीन पर रखना चाहिए, भले हाथ कितने सितारों पर चले जाएं, चांद को छू लें, मगर पाँव जमीन कभी ना छोड़ें। जब पाँव जमीन छोड़ देंगे ना तो फिर बंदा कहीं का नहीं रहता। जो आला ज़र्फ रखते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। नमियत अल्लाह की कमी। हाँ, नमियत अल्लाह की कमी। शक बेशक रज़ा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था। यानी अगर चाहते हो ए रज़ा, आला हज़रत तो हमें समझा रहे हैं, तो ए रज़ा अगर चाहते हो कि आपका दिल जलवा हबीब से आबाद हो जाए तो अपने आप को कुछ मत समझो, आजिज़ी इख्तियार करो, खुद ही से निकल आओ कि मैं कुछ भी नहीं। माशाल्लाह। शेख आगे चलें क्या, इजाज़त? इरशाद। अच्छा, हज़रत ने शायरी, एक शेर सुनाया, शायरी का इंतखाब किया, तो थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं, नसर भी चलेगा, नज़म भी चलेगा। ईद का दिन है तो ईद के दिन मुख्तलिफ डिशेस होती है ना, तो थोड़ा डिश चेंज करते हैं, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन। तो अब दूसरा सेगमेंट जो है वो नसर और नज़म मिक्स है। जी हाँ। और उस सेगमेंट का नाम है नगमाते अत्तार। सुभान अल्लाह। अब ये नगमाते अत्तार, इसका नाम उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये शेख के कलाम के अशार हैं। अच्छा, इसमें एक शेर है और ये भी थोड़ी सी टेक्निकली रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये माइक ले रहा हूँ। अच्छा, शेर है नगमाते अत्तार के अशार में से एक शेर है। जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। अब ये लफ्ज़ था, अब है ना तर्ज में भी सुनते हैं, जरा टेस्ट चेंज करते हैं। तो ये शेर कौन बुजुर्ग सुनाएंगे पहले तो तर्ज में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, ताल्लुक कराची से है और उम्र तकरीबन डबल 26 प्लस 52 साल से कुछ ऊपर है ना। जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है, उस पे कुर्बान ईद हो। या सैयदी, ये जो आपने शेर तहरीर फरमाया, इस पे आप फरमा रहे हैं कि जिसको आका की दीद होती है उस पे कुर्बान ईद होती है। ईद तो पुरमसरत मौका है, तो इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बाद जो ईद के कुर्बान होने पर है, तो इस पे आप क्या मुराद थी, आपने क्या सोच के क्या इरशाद फरमाया? अच्छा शेख, इसमें ये भी, अगर ये बाबा भी ये दो अल्फा ये शेर पढ़ दें तो ये यही शेर और तर्ज भले दूसरी हो, अशार यही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद फरियाद खान तारी, लाहौर से। उम्र मेरी 60 साल है। 68 साल। 68। हाँ जी। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, उच्चा संग मैं लाई, सदके जावा ना उच्चा तारी, जिनानी में अदाल नभाई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बुजुर्ग ईद के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। हमारे पापा जान ने आपको बहुत ही मतलब अच्छा समझकर आपको सामने बिठाकर सवाल जवाब का मतलब तस्वीर किया। पापा जान माशाल्लाह हमारे से बहुत ही आला है, हम इनका मतलब बहुत ही कदर करते हैं और करते रहेंगे। पापा जान को अल्लाह पाक उम्र दराज करे, पापा के ख़ानदान की उम्र दराज करे। हम सब को अल्लाह पाक की मतलब की शफकत हो, अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहमत अता फरमाए, हम ईदें मनाते रहें, ऐसे ईदें मनाते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, आपके जज्बात। हाँ, वो शेर जो था आपको याद नहीं था जो उन्होंने पढ़ा था, वो याद नहीं था तो आपने ये पढ़ा है। अच्छा ठीक है, तो शेख पहले उनका जवाब, फिर इनको क्या कहेंगे? इनको दुआ। अरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद जो है, एक तो है कि आपको कहा जाए कि भाई इस ईद की खुशियाँ आप कबूल करें, या आपको सरकार की दीदार की खुशी हासिल हो, तो यही ज़हन बनेगा ना कि ईद की खुशियाँ तो मिलेंगी मिलेंगी, ये तो अपने वक्त पर आएगी आएगी। सरकार की दीद जो है वो बहुत बड़ी ईद है। तेरी दीद होवे ते मैं ईद करा, इस दीद तो वारी ईद करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरा शेर है, ईद तुझको मुबारक ए साईं, रोजेदारों की ईद होती है। पहले शेख तर्ज में सुनते हैं और उसके बाद फिर जो वो पूछेंगे, शेर का मतलब पूछें या क्या पूछना चाह रहे हैं इस हवाले से। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद महफूज अख्तारी है, कराची ड्रिक कॉलोनी से तशरीफ लाया हूँ। उम्र शरीफ? उम्र 43। ईद तुझको मुबारक है साईं, रोज़ादारों की ईद होती है, रोज़ादारों की ईद होती है। मेरे सुन्नत ईद तो सभी मनाते हैं, चाहे किसी ने रोज़ा रखे या ना रखे हो, मगर आपने इस शेर में साइम यानी रोज़ादार को मुखातिब करके फरमाया कि सिर्फ रोज़ादारों की ईद होती है। आपसे सवाल ये है कि वो लोग जो किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सके, वो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते? माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। साइम माने रोज़ादार, तो हकीकत में जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, इबादतें की, है ना, उनके लिए मतलब ये कि ये एक खुशी का दिन अल्लाह पाक ने अता फरमाया। तो अब ये कि यूं हकीकत में ईद तो रोज़ादारों की, इबादत गुजारों की थी, अब इनके सदक़े में सभी को ईद मिल गई, ये समझ में आता है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं करीम रजा भाई जी। अगला सेगमेंट है हमारा जहानत का इम्तिहान। माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, जिंदगी गुजार चुके हैं, एक बड़ा अरसा गुजर चुका है और बुजुर्ग भी कहा है सबने, कितने तजर्बात होंगे माशाल्लाह। तजर्बात होंगे, सुभान अल्लाह। कौन कौन तजर्बेकार बैठा हुआ है यहाँ पर, जिनकी जिंदगी के बेहतरीन तजर्बे हैं, ताकि हम आपके तजर्बा से फायदा उठा सके। जो तजर्बेकार है वो हाथ उठाए कि भाई हमें बहुत तजर्बा है। हाँ जी, सुभान अल्लाह। तो उम्र के साथ साथ तजर्बे तो होते ही हैं। इस सेगमेंट में होगा ये कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जहानत का इम्तिहान लेंगे। तो आप सब तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह सब तैयार हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें जहानत का इम्तिहान लेंगे शेख, और है ना इनके सामने कुछ सवालात हैं और ये अपनी मर्जी से भी शेख आप सवाल कर सकते हैं। जहानत का इम्तिहान तो वही ना, इनको कुछ बताया नहीं गया, उनसे सवाल पूछें, ये जवाब दें, इनके तजुर्बा भी पता चल जाएगा, इनका इल्म भी पता चल जाएगा, और जवाब दुरुस्त मिलने पर वो शेख को बताया नहीं गया जिनसे पूछा जाएगा। नहीं, ये जहानत का इम्तिहान, इसीलिए तजर्बे का इम्तिहान ना हुआ ना, जहानत का इम्तिहान हो ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तजर्बा अलग है, जहानत अलग है। जी हुजूर। अब काय का इम्तिहान लेना है, समझदारी का या ज़ियादत का? जहानत का इम्तिहान लेना है। समझदारी इतनी उम्र गुजर गई, कितना इल्म हासिल किया जी। तो आप अगर घर में सब लोग अपनी अपनी बात मनवाना चाहें तो समझदार बुजुर्ग क्या तरीका इख्तियार करता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्ग का ये काम है कि बुज़ुर्ग जो है दोनों साइडों से अगर कोई मामलात है उन सबको बिठा के उनको अच्छे तरीके से गाइड करे, समझाए, और उसका ये उसकी अक्ल यहाँ पे जो है ना काम करेगी और यहाँ पे उसकी समझदारी होगी कि वो अपने निज़ाम को सबको बैठ के और उतने प्यार मोहब्बत से सिस्टम चलाए। ये सारा निज़ाम घर में बुज़ुर्ग का होता है और बुज़ुर्ग ने ही सारा निज़ाम चलाना होता है। तो अगर बुज़ुर्ग वाकई बुज़ुर्ग है तो फिर उसने ये करना है कि वो उस घर में एक तो उसमें जो है ना इत्तेफाक बढ़ेगा, दूसरा कभी जुदाई नहीं होगी, कभी जो है ना अपना ऐसा मामलात नहीं होंगे। हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे इस दौर में भी अगर 10-15 घर हैं
اور ایک ہی جناب دادے کی اولاد ہے، اور آج بھی وہ 150 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ افراد ہیں، اور ایک ہی اپنا چھت کے نیچے وہ رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بزرگوں کا کام، اور میں یہاں پہ بزرگوں کی ہی بات کروں گا کہ بزرگ، میں اپنی والدہ اللہ جنت نصیب کرے اس کی بات کروں گا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، اور ہماری بھی جناب اپنے اولادیں جو ہو گئی ہیں وہ تقریباً 100-150 سے لگ ہیں، 3-4 سال ہو گئے ہیں والدہ فوت ہوئی ہے، آج دن تک الحمدللہ ہمارا سب نظام جو ہے نا کٹا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا کام ہے، اور بزرگوں کو چاہیے، اگر بزرگ چاہیں تو یہ کام جو بچوں کا ہے، جو دوسرا بہن بھائی ناراض ہیں ان کو بزرگ ہی منا سکتے ہیں، اور بزرگوں کا ہی یہ کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر بزرگ چاہیں تو سب معاملات ہو سکتے ہیں۔ جو غلطی ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں گھر میں بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، اگر بچہ کوئی خراب ہوتا ہے تو وہ بزرگوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بزرگ جو ہے نا اپنا اس کی گائیڈ لائن نہیں کرتے، اس کا دیکھ بھال نہیں کرتے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جناب، یہ بزرگ ہی اس وقت جو ہے نا صحیح کر سکتے ہیں۔ اور بزرگ وہ ہیں کہ بزرگ، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو بزرگ نے اپنی بزرگی ہی دکھانی ہوتی ہے، اور بزرگی دکھا کے نیچے آ کے اپنے آپ کو جھکا کے اور دوسروں کو جناب اپنا اوپر کرے۔ یہ درس آپ نے بھی دیا ہے، اور جو کچھ آپ نے کر دیا ہے الحمدللہ۔ اس اعتکاف میں، اس اعتکاف میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ، اور الحمدللہ میں لاہور میں ہی اعتکاف بیٹھا ہوں جناب 10 دن کا، تو وہاں پہ میں نے پہلے اعتکاف میں بیٹھا ہوں الحمدللہ، تو آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی جناب نگاہ سے پہلے اعتکاف نہیں عمرہ کیا ہے میں نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ پاپا کیا فرماتے ہیں؟ ہاں سر، پوچھا سمجھدار بزرگ کیا طریقہ اختیار کرے، تو جواب درست ہے یا نہیں؟ تو درست ہے، درست ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایسے بزرگ کتنے لڑائی کرتے بزرگ، تو منوانے میں بات اپنی وہ اپنی اپنی منوا رہے ہیں، بزرگ بولے کہ میری مانو، تو پھر ہو گئی ٹکر۔ تو بزرگ اتنے سمجھدار، تو آپ نے بھی صلح کروائی ہوں گی۔ اس میں حضور بزرگوں کا جو عموماً ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، تو سمجھدار بزرگ نہ ہوا نا۔ اچھا، بات سمجھدار بزرگ کا سوال میں نے کیا، سمجھدار بزرگ تو یہ کہے گا کہ میری کوئی سنتا نہیں، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ یہ اگر یوں کہتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اثر نہیں پڑے گا، ایک ہی بات بار بار کریں تو وہ نہیں جمتی نہیں ہے۔ جواب درست ہے نا شیخ؟ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شیخ، اس میں اگر آپ پلیز ایسا کر لیں کہ جواب دیجئے، جو کرتے ہیں نا ہم، جواب دیجئے، تو اس میں کوئی ایسا سوال فار ایگزامپل کہ نا سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا؟ نہیں، سوال آپ کا جواب ان کا۔ اچھا ہاں، وہ آ جائے نا تھوڑا سا، یہ تو ہم نے دیے، اور اس کے ایک ہی آ جائے، ایک آپ کا آ جائے۔ خاندان والے جمع ہوں، اس وقت گفتگو ہو رہی ہو، تو اس وقت کم بولنا بہتر ہوتا ہے یا زیادہ؟ جی کون جواب دے؟ سب سے زیادہ ایج؟ میرا نام محمد مختار احمد ہے، عمر میری 71 سے اوپر ہے، کھانے والے سے بھی میرا تعلق ہے اور کراچی سے بھی۔ بابا جی تھوڑا اونچی، پنجابی وچ کہندے نا اونچی بولو۔ اس وقت بزرگوں کو خاموشی بہتر رہے گی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، نہ بولنے میں 9 گن۔ شیخ کو اگر آپ مبارکباد دینا چاہیں پنجابی میں عید کی، کیسے دیں گے؟ گج وج کے کہندے نا عید مبارک۔ ساڈے والوں بہت بہت عید مبارک۔ سمجھا نہیں میں؟ پنجابی میں کہہ رہے ہیں یہ کہ ساڈے والوں بہت بہت عید مبارک، مطلب ہماری طرف سے عید مبارک۔ ساڈے والوں بہت بہت عید مبارک، بہت پنجابی کا لفظ ہے۔ اچھا جی، اور کوئی اپنی زبان میں شیخ کو عید مبارک ہے؟ تانوں بھی عید مبارک۔ سبحان اللہ، بہت 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 بڑی مقدار میں عید مبارک۔ پشتو میں عید مبارک کہتے کیسے کہیں گے شیخ کو؟ اختر پٹھان صاحب بخیر راغلے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اختر خان اتاری اور عمر تقریباً 61 سال، کراچی سے۔ 61 سال۔ زمانہ طرف تاسولا ډیر اختر مبارک شه۔ خیر مبارک۔ الحمد للہ۔ اصل میں پشتو میں عید کو اختر ہی بولتے ہیں۔ اختر مبارک۔ اختر، اور آپ بھی اختر۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہ اس میں اختر مبارک ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اختر مبارک۔
زمانہ طرفہ تاسولا ڈیر اختر مبارک شاہ خیر مبارک. جواب کیا ہوگا؟ تاسولا مبارک ان کو جواب آؤں مجھے سکھائی دیو نہ کرو آؤں بولی دیا تو کرو راجی تینا پٹھان بھائی تاسو ٹول اختر مبارک شاہ. آپ سب کو بھی عید مبارک. کیوں بولنے نہیں چاہیے؟ نہیں اور شارٹ کر دینا. تالا اختر مبارک شاہ. تالا اختر مبارک. بس یہی تالا اختر مبارک. اللہ خیر. حضور ایک چھوٹا سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو, ہے نا, ہمارے پشتوں میں یہ سوال کرتے ہیں, مجھے بڑا عجیب سا, بھی وہ 60 پہ بات ہو رہی تھی نا, یہاں تک تو چلو چل جاتا ہے کہ 60 کا ہو گیا تو سٹے آ گیا ہے. ہمارے تو بہت قدم آگے چلے جاتے ہیں. وہ دشپیتوشی دوشتوشی, جب 60 کا ہو گیا تو اس کو تو 60 والے کو مار دو بیچارے کو. ایسا بولتے ہیں, ایسا بولنا کیسا حضور؟ البرکتو مع اکابرکم, حدیث پاک میں کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اچھا اب اس میں علماء بھی آ گئے, بڑے بوڑھے بھی آ گئے اس میں. بعض بڑے بوڑھے بہت عقل مند نیک طبیعت بھی ہوتے ہیں, تو برکتیں جو ہے یہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں. خیر یہ گولی مار دو تو یہ تو پھر یہ بڈھے ہوں گے تو خود کیا چھلانگ ماریں گے دریا میں بولنے والے. تو یہ کہ بزرگ ہوتا ہے گھر میں, بھلے کھاٹ پہ پڑا کھانستا ہو, لیکن گھر کی رونق ہوتی ہے. اگر وہ چلا جائے تو گھر سونا سونا ہو جائے. اچھا ایک چھوٹی سی عرض اور تھی, وہ مشاہدے میں ہے, میری مسٹیک کر رہا ہوں, کہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی والدہ کافی ضعیف تھی, تو ان کو 20 دفعہ سمجھایا کہ کوئی بھی چیز مانگنی ہو ہمیں بولا کرے, بچے ہیں, بچوں کی امی ہے, وہ لا کر دے دیا کریں. لیکن ضد میں خود اٹھ کے جانا آنا, اور ایک دفعہ اٹھ کر گئی کچن میں زور سے سلپ ہو گئی, تو پوری کولی کی ہڈی وغیرہ سب ٹوٹ گئی ان کی. تو اگر یہ جو بزرگ گر جاتے ہیں نا, ان کو ہم سب یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بعض اوقات نہیں سمجھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کئی ہوں گے انشاءاللہ, اگر آپ توجہ یہاں فرما دیں ان کی کہ تھوڑا سا لحاظ کر لیا کریں, احتیاط کر لیا کریں, کہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو خود ہوتی ہے, پھر ان کی وجہ سے پورے گھر تکلیف میں آ جاتے ہیں. اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے میں تو حرج نہیں ہے کہ اس سے صحت اچھی رہے گی, اگر پڑ گئے تو گئے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ کبھی کسی کو اولاد وغیرہ کہہ رہی ہے تو اس کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے, لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا یہ مفید ہے, صحت کے لیے مفید ہے. آپ چلتے پھرتے رہیں گے, آپ کے مطلب بدن کو مومنٹ ملتی رہے گی, کیونکہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے رہنا زیادہ دیر تک یہ بھی نقصان دہ. یعنی آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد تھوڑا مومنٹ کرے, تھوڑا چل لے پھر لے, اس طرح. اب یہ کہ گرنے میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے, جیسے کہ آپ نے گاڑی دیکھی ہوگی, گاڑی جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ایک دم بھاگتی نہیں ہے, آہستہ آہستہ. اللہ آپ کو مدینے کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی سعادت بخشے. مدینے کے ہوائی جہاز میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پہلے وہ رینگتا ہے, پھر کیا بولتے ہیں اس کو, وہ روڈ رن وے, یہ رن وے پر رینگتا ہے تھوڑا, پھر آہستہ آہستہ چلتا ہے, پھر اور اسپیڈ بڑھاتا ہے ہوائی جہاز, پھر وہ اعلان ہوتا ہے ٹیک آف, وہ بولتا ہے ٹیک آف, تو وہ پھر یہ ٹیک اوپر کرتا ہے, یہ پھر اوپر کر کے بڑھتے بڑھتے اسپیڈ اس کی پھر بادلوں میں چلا جاتا ہے. تو اگر اب کوئی بزرگ ہو یا جوان, بزرگوں کو زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ ایک دم سے اٹھا اور چل پڑا تو خطرہ زیادہ ہے. بستر سے اٹھا, اس کی حاجت ہوئی پیشاب کی, اٹھا اور ایک دم اٹھ کر اترا اور چل پڑا, گرنے خطرہ. تو جب بستر پر تو سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے بستر پر ہیں, اب اٹھنا ہے, پیشاب کریں گے, اٹھنا ہے, تو پہلے اپنے بدن کو تھوڑا ہلائے جلائے, ہاتھ ہلائے, پاؤں ہلائے, تو اس طرح کا خون کا دوران جو ہے نا وہ چل پڑے پڑے خون تھوڑا وہ رکتا ہے. تو یہ جب دوران خون ہوگا تو خون اپنے گردش میں آ جائے گا, پھر اٹھیں, لیکن فوراً نہ بھاگیں, آہستہ آہستہ چل کر نارمل اسپیڈ سے واش روم میں جائیں, ورنہ بہت خطرہ ہے کہ وہ بزرگوں کو خاص کر یہ گر پڑے. میں خود پلنگ سے جب اٹھتا ہوں کوشش کر کے وہ دعا وغیرہ بھی پڑھنا بیٹھ کر, اور پھر یہ کہ پاؤں تھوڑے یوں اونچے نیچے اور تھوڑا
पोजीशन लेकर फिर सहारा लेकर उठता हूँ और किसी जगह को पकड़ लेता हूँ। फौरन आदत मेरी ये चलता नहीं हूँ, थोड़ा पकड़ लेता हूँ, मिनट आधा मिनट पकड़ के फिर थोड़ा, ये वरना खतरा होता है कि गिर जाए और कुछ का कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। तो वैसे इसमें यह है कि जैसे बुजुर्ग खातून का इन्होंने तस्करा किया तो वाकई वो बस नसीब, बेचारी गिर गई। शायद फिर इस उम्र में फिर गिरी तो फिर संभलता तो नहीं है बंदा, फिर मुश्किल होता है। तो इसके लिए जब भी खतरा हो, बाहर निकलते वक्त गिर जाऊंगा, गिरने का खतरा हो, तो एक विर्द याद कर लीजिए, या हफीज़ो या सलामो, या हफीज़ो या सलामो, सिर्फ 11 बार, 11 टाइम, ठीक है ना। ये पढ़ लें, उठकर भले पढ़ लें, बाहर जाना है तो घर से बाहर जाना है तो पढ़ लें 11 बार, गाड़ी पे बैठना है तो पढ़ लें 11 बार। अल्लाह ने चाहा तो गिरने के खतरात जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे तो कम तो बहुत हो जाएंगे। अल्लाह ना अगर गिरे तो चोटें नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। हिफाजत के लिए या हफीज़ो या सलामो, ये दोनों अल्लाह पाक के नाम है, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चे भी बाज़ वक़्त इरशाद फरमाइए, फरमा रहे थे। हाँ, ये भी हर नमाज के बाद भी, हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लें तो या हफीज़ो या सलाम, जी जी, हाँ ये भी मुफीद है माशाअल्लाह। तो ये कि अपने बच्चे भी बाज़ वक़्त गिरते हैं, न इधर चोट खाई न उधर चोट खाई, बाज़ बच्चे गिरते रहते हैं, भाग दौड़ ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये जब घर से बाहर निकलने लगे तो अम्मी अब्बू भाई कोई भी हो, या हफीज़ो या सलाम हो 11 बार पढ़कर इसको रवाना करे। और बच्चा समझदार हो तो उसको खुद पहले पढ़ाए कि ये पढ़ो, फिर बाहर इजाज़त मिलेगी तो इसको पढ़ा दे, अल्लाह करेगा तो इसकी हिफाजत होती रहेगी। इसमें मशवरा ये है कि जैसे कि उठने का, जैसा मेरे ने फरमाया, तो क्या मेरे सुन से अर्ज़ है कि अगर बाज़ औक़ात लोग अंधेरे में सोते हैं तो उठते वक्त जब भी बिस्तर से उठें और बाथरूम की तरफ जाना या कहीं भी इस तरह जाना है तो क्या पहले लाइट जलाएं? अच्छा, बाज़ औक़ात लाइट का बटन इतनी दूर होता है कि लाइट जलाते जलाते बंदा अंधेरे में चलता, आप कोई गिरने के वहाँ भी डर रखते हैं, क्या करना चाहिए? इतना अंधेरा घरों में आमतौर पे कम ही लोग करते होंगे, बिल्कुल खूब अंधेरा के नज़र ही कुछ ना आए, गालिबन ऐसा कम होता होगा। कुछ ना बत्ती इधर उधर से रोशनी खिड़कियों से और कुछ ना कुछ आती रहती है। ताहम ये कि अगर वाकई ज़रूरत है तो मैं अंधेरा करके सोने में मुझे दिलचस्पी, पर मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मैं टार्च, वो चार्जर अपने सिराने रखता हूँ, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। घड़ियाँ रखता हूँ, वो क्या बोलते हैं, घंटी बजाती है जो अलार्म, ये भी रखता हूँ। तो ये नमाज के लिए बढ़िया, थोड़ा टेंशन कम होता है कि उठा देगी। तो इसमें जो घर के जो बच्चे होते हैं, मैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि घर में वैसे तो नॉर्मल भी इस तरह करना चाहिए, लेकिन बूढ़ों के लिए ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए कह रहा हूँ कि पानी की वजह से ना बुज़ुर्ग के स्लिप होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। बाथरूम में बाज़ औक़ात पानी पड़ा होता है, या कहीं हम आते जाते हैं तो बच्चे ने पानी गिरा दिया, कोई ऐसा पानी, तो पानी और मार्बल इस पर स्लिप होने का चांस बढ़ जाता है, या टाइल वगैरह पर भी। तो ये भी देख लें कि पानी ना पड़ा हुआ हो, घर पे सफाई का निज़ाम हो। बाथरूम में भी अगर पानी होगा, बाथरूम में अमूमन पानी पड़ा होता है, उसमें अगर अल्लाह ना करे गीला है और उसमें स्लिप हो तो अल्लाह ना करे बहुत बुरा लगेगा, तो ये भी ज़रा देख लिया जाए। इसके अपने स्पेशल चप्पल बूट आते हैं, इनसे आदमी फिसलता नहीं है, ये होते हैं। तो ये अब उसका क्या नाम है, और ये तो मेरे पास ये जो बूट है ना, ये वही है कि ये मतलब पानी पे यूँ स्लिप नहीं होगा, ये फर्श पर। लेकिन खैर इसमें मैं चलता नहीं, एहतियात करता हूँ कि तजर्बा करना नहीं चाहिए, खुदा न खास्ता गिर गए तो अल्लाह बचाने वाला है। तो यूँ वैसे जितना एहतियाती हो तो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह आप इन पर अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी तो है ना कि जैसे फर्श अगर गिले से, जैसे टाइल, तो अब ज़ाहिर है कि ये इस पर ज़्यादा स्लिपरी का ज़्यादा ख़तरा रहता है। अब ये तो ज़ाहिर है हर एक के बस में नहीं कि फ़र्श तब्दील करे। इसमें यही होता है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने एरिया में कारपेट बिछा लें। ये भी है, कारपेट भी इस मामले में मुफीद है। वॉशरूम में भी मुमकिन हो तो टुकड़े या बिछा लिया जाए। हाँ, वॉशरूम सस्ता होता है उसमें। और हाजी इमरान, मुझे टोर्च से याद आया
یعنی میرے سنت کا معاملہ ہے کہ ٹورچ جو ہے نا وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہے. ہم پہنچے دہلی. اب دہلی میں جو نا بڑی تھکاوٹ تھی اور تھا دن. اچھا اب یہ ہے کہ وہ اندھیرا کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا, تو میرے سنت میں اسی طرح میں سونا ہے. تو ہمارے جو اسلام بھائی تھے نا اس وقت بھی انہوں نے ٹورچ آ کے رکھ دی. میرے سنت میں تو یہی روشنی ٹورچ کی کیا ضرورت پڑے گی. بزرگ تھے وہ کیا رکھنے والے بزرگ نہیں تھے, بولنے والے بزرگ تھے کہ بھائی ٹورچ کی کیا ضرورت ہے, ابھی تو یہی روشنی. اطاعت کی نا, مطلب اچھا میں نے کہا ہی نہیں تھا, آپ نے کہا ہی نہیں تھا نا. انہوں میں نے تو اپنی ٹورچ ساتھ لاتا ہوں. گھڑیاں رکھی, بیگ سے نکالی ٹورچ جو رکھی نا آپ کے سرانا. آپ نے اچھا میرے ساتھ جو تھے ماشاء اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہے ہی روشنی, تو ٹورچ کی کیا ضرورت ہے ابھی. یہ چٹکلا ہو گیا. جی جی, وہ بھی تھکے ہوئے تھے نا. تھکے ہوئے تو سارے بندہ تھکا تو وہ بھی تو یوں بزرگ ہو جاتا ہے نا, وقت ہی تو بوڑھا ہو جاتا ہے. وقت تھکے ہوئے ہوتے, میرے مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے یہ. نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ عقل, آپ نے اصل بات کی عقل والی کہ ابھی ہے روشنی, ٹورچ کی ضرورت نہیں ہے ابھی, کیوں رکھی ہے ابھی. اچھا شیخ, ابھی ڈیورنگ دا پروگرام ایک بات کرنی تھی. ایک بزرگ میرے پاس آئے, ابھی آپ جواب دے رہے تھے جب, اور بزرگ آئے اور میرے کان میں کچھ بول رہے تھے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ یہ بھی پوچھو. تو وہ بزرگ سے ہی بات کر لیتے, ان کا نام بھی پوچھتے, ان کی عمر بھی پوچھتے, اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے. یہ بزرگ تھے جنہوں نے کان میں کچھ بولا تھا. ان کی بزرگی دیکھیں کہ ایک بزرگ جاتے جاتے رک گئے. یہ جو بزرگ ابھی جا رہے تھے, اچھا ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا ایک بزرگ, یہ بزرگ کی کشش دے کے یہ بزرگ جاتے جاتے یہ بزرگ رک گئے کہ یہ بزرگ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اچھا جی عمران, میرے سے کوئی یہ نہ پوچھیں کہ ٹورچ رکھنے والے صاحب کون تھے, یہ نہیں پوچھنا. یہ نہیں, کچھ نہیں. نام محمد علی زاتاری, عمر تقریباً 57 سال. انگلش. یہ ڈپلوما ہولڈر ہیں, جب کیا تھا تب. اچھا شیخ, یہ تقریباً قریباً یہ عمر ہے نا میری, مجھے معلوم ہے ایگزیکٹ اتنی پوری ہے. یہ تھوڑا کم و بیش تھوڑا ہچکچاتے ہیں, 35 سال ہے, 45 سال ہے, یہ کیا ہے آپ کی, یہ بول دے بتا دیں. تھوڑا سا عمر میں اب ہے نا, مرد حضرات بھی نا تھوڑا سا وہ کانشیس ہو جاتے ہیں. پہلے تو سنا تھا کہ لیڈیز ہی صرف ہوتی ہیں. مجھے پہلے وہ کسی نے کہا تھا کہ یار تم کیا اپنے آپ کو بوڑھا بوڑھا بولتے ہو, اچھی علمی شخصیت نے بولا تھا. تو میں نے کہا یار اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے میں بہت یاد آتی ہے. بڑھاپے کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے نا, جوان تو ڈیڑھ عمر, تو پھر اللہ وہ بزرگ اپنے وہ علمی اعتبار سے اچھے بزرگ تھے, وہ چپ ہو گئے. سمجھ میں آ گیا ان کے. اچھا دوسرا یہ بھی ہے نا کہ عمر ہم بتائیں گے تو چونکہ ایکوریسی عمر کب ہوگی کہ جیسے 1 جنوری 1980 میں پیدا ہوا تو 1 جنوری 1990 میں اس کی عمر بھی پوری 10 سال. ٹھیک ہے, تو اب کم و بیش اس لیے کہ جو اب دن تو گنتی کرنے سے رکھا اتنے مان اتنے دن, تو اس لیے تقریباً سب بڑی عمر کے ہوتے ہیں گھر میں ہیں, کیا وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ عورتیں مثال ہیں, عورتیں ہوتی ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہیں, کیا وہ بھی گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, گھر میں حمام میں جاتے ہوئے, واش روم میں جاتے ہوئے, تو جن کو خطرہ ہو نا پھسلنے کا, ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے, شروع سے ہی پڑھ لیں جاننے سے پہلے, تو انشاءاللہ اس سے بچت ہوگی. عورتیں بھی پڑھیں بالکل. اچھا اور کچھ بھی پوچھنا ہے بس؟ نہیں, اور آپ نے پوچھنا ہے ان سے. دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ یہ رہتے ہیں تو آپ ان سے بھی سوال ہونا چاہیے, کتنا علم رکھتے ہیں یہ, تو ذرا ذہانت کا امتحان علی بھائی کا بھی ہونا چاہیے. آپ شاید لیتے رہتے ہوں گے, آج ذرا بزرگوں کے ساتھ ان کا پردہ رکھنا ہوگا. پوچھ لو ایسا ڈر رہے بیچارے. بول دے نا, پوچھ لیں. اچھا دوست وہ ہے جو ہمیشہ تعریف کرے, یا وہ جو سچ بول دیا کرے؟ جی علی بھائی. سچ بول دیا کرے. جواب درست ہے, لیکن بعض اوقات بے موقع یعنی چپ ہو جائے, بے موقع بول دے گا کہ یہ یوں کرتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, تو پھر جہاں حاجت نہ ہو تو وہاں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا, اس میں بڑھاپے میں جو محاورے استعمال کیے جاتے ہیں وہ محاورہ بیان کیا جائے گا, اور بزرگوں میں سے کسی سے اس کا جواب لیا جائے گا. پھر وہ اس محاورے کے بارے میں جو جواب ملے گا تو انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رائے بھی اس پر حاصل کی جائے گی.
تو میں محاورہ جو عموماً بولا جاتا ہے، شاید سب نے نہ بھی سنا ہو لیکن بولا جاتا ہے کہ بوڑھا درخت ہی سایہ زیادہ دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ میں سے کون ہے جو بتانا چاہے گا کہ اس محاورے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. نام بتائیے گا اپنا، عمر بتائیے گا. منیر احمد شاہ. سبحان اللہ. نمبر 64. 64. جی جی. بوڑھا درخت ہی زیادہ فائدہ دیتا کہاں ہے. سے تعلق ہے ذرا یہ بھی میرا تعلق بیسیکلی تو مانسرا سے ہے. سبحان 45 سال ہو گئے کراچی میں، یہاں پہ اسٹیل ٹاؤن گلشن ندید کے علاقے میں رہ رہے. اور میرا بیٹا بھی ایک سید احمد حسن جو ہے یہیں سے حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی کیا یہیں پہ، ابھی مدنی چینل پہ ہی ہیں. سید احمد حسن. تو بوڑھا درخت سے یعنی کہ اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں زیادہ ہوں گی اور اس سے لوگوں کو سایہ بھی ہوگا. اور یعنی کہ ایک درخت کے والے سے بھی ہے. اور ایسا ہے کہ اگر عمر کے حساب سے ایک بندہ جو بزرگ ہے یا بڑا ہے تو اس کو اپنے مطلب ہے کہ تجربے کی بنا پہ یا لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ اس کو زندگی کے زیادہ وقت گزارا ہوتا ہے، اچھے اتار چڑھاؤ اس نے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ مطلب ایک سایہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور مطلب زندگی میں جو ایک زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس نے وہ لوگوں کو زیادہ گائیڈ کر سکتا ہے. زیادہ نشیب و فراد اس نے دیکھے ہوتے ہیں، تو وہ کئی مطلب ہے اپنے تجربے سے لوگوں کو کئی مشکلات سے وہ بچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے اپنے تجربے کی بنا پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب درست ہے. اس میں مزید کچھ تشریح یا کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اچھا جواب دیا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے اللہ میری ماں کا سایہ دراز کرے، میرے باپ کا سایہ دراز کرے. تو اس سایہ ہی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کے، اگر ماں باپ ہیں با اخلاق اور سمجھدار تو اولاد کو بڑے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اس محاوروں میں کریم رضا بھائی اور بھی محاورے جیسے کہاوتیں ہیں، بچپن سے ریلیٹڈ کہاوتیں، جوانی سے ریلیٹڈ کہاوتیں، تو بزرگ سے ہے نا یہ کہاوت بھی پوچھی جا سکتی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے ایک بچپن کے حوالے سے کہ جیسا بچپن ویسی جوانی. تو اس میں ان بزرگ سے کسی سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، پھر صحیح مطلب تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے. جیسا بچپن ویسی جوانی. جی کون اس پہ لب کشائی کرے گا؟ ادھر آپ. جی ماشاء اللہ. نام بتائیے، عمر بتائیے، کہاں سے تشریف لائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ارشاد علی شاہ استمون بلوچستان سے. سبحان اللہ. عمر 63 سال. سبحان اللہ. 63 سال. بچپن میں نیک ہے تو بڑا ہو کر بھی نیک رہے گا. بچپن میں غلط کام کرتا ہے تو بڑے میں بھی وہی عادتیں ہوں گی، چھوٹے والے جو ہوتی ہیں عادتیں وہی عادتیں ہوں گی. یہ درست ہے بھی، اور اس کا بعض اوقات عکس بھی ہوتا ہے کہ بچہ بچپن میں شرارتی بہت ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ذہین بھی زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو بچہ شرارتیں کرتا ہے اس کی شرارتیں نکل جاتی ہیں تو بڑا ہو کر یہ درست ہو جاتا ہے. اب یہ طرح طرح کی باتیں ہیں اس میں. ویسے سید صاحب کی بات بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. کوئٹہ بلوچستان سے تعلق ہے. اوستمون بلوچستان. لینگویج سندھی. سندھی. جی ہاں. شیخ کو سندھی میں عید کی مبارکباد دے نا. سائیں تہاں کے عید مبارک ہو جائے. تہاں کے بھی عید مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. سبحان اللہ. اللہ تہاں خوش رکھے. آمین. تہاں کے اولاد کے بھی خوش رکھے. تمہاں کے بھی اللہ خوش رکھے، مدینہ دکھا رہے، حج کرائے. آمین. 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بچپن کا ہوا. کریم رضا بھائی ایک جوانی کا بھی کہاوت لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ جوانی کی کہاوت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. ایک یہاں پہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. اللہ. اچھا، اب جوانی دیوانی ہوتی ہے کیا ہے اس کا مطلب؟ پہلے آپ بتائیں پھر شیخ تو بتائیں گے انشاءاللہ. جی کون بتائے گا جوانی دیوانی ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد نعمان اتاری کراچی سے. عمر تقریباً 55 سال. جوانی دیوانی ہوتی ہے یعنی کہ اس جوانی میں کچھ کرنے کا جوش، امنگ اور ایک جذبہ بھی پایا جاتا ہے، چاہے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے یا نیکیوں کی طرف جاتا ہے. تو وہ جوانی کے اندر چونکہ اس کو جذبات اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں
تو اس کا ایک کہتے ہیں کہ خون گرم ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. جواب درست مان لیا جاتا ہے, یہ جواب بھی درست ہے. جوانی مطلب ان مانوں کر بھی دیوانی تو ہوتی ہے. بعض اوقات وہ مائنس میں بھی تو بتا دیا نا کہ گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے. تو وہ اب جتنے ہنگامے اور دھمالے اور ہڑتالیں پتھراؤ کرتے ہیں, جوان تو ہوتے ہیں, جوانی دیوانی, ان کو عقل کا استعمال کم کرتے ہیں. بعد میں تجربات ہوتے ہیں تو بعض اوقات پچھتاتے ہوں گے کہ یار یہ میں نے کیا کیا. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا یہ عید کا خوشیوں بھرا پروگرام, شیخ طریقت امیر اہل سنت اور بزرگ عید اسپیشل. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت ملی, آپ کی برکتیں ملی. ہم نے سیکھا کہ عید کیسے گزارنی چاہیے, عید میں سادگی کیسی ہونی چاہیے, اور عید کے دن اپنے رشتہ داروں کو کیسے منانا چاہیے, اور کس طرح ہم عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت ساری باتیں آج شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت میں سیکھنے کو ملی. اب دیکھیں آپ, شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بزرگ ملاقات بھی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت عیدیاں بھی تقسیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عید کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشیوں کے ساتھ اس دن کو گزاریے گا. اللہ پاک ہمیں آج کے دن کی خوب برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ میرے مرشد, جزاک اللہ میرے مرشد, جزاک اللہ میرے مرشد, جزاک اللہ میرے مرشد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہو. عید ہے امیر اہل سنت کے ساتھ.